है कि जिस सूबे दे विच असीं रह रहे हैं, जिहड़ा सूबा बाबा शेख फरीद जी नूं अपना मनता है, अपना कहता है, पर क्या बाबा शेख फरीद जी नाल आपां जस्टिस कर दिता, उन्होंने कर पा रहे हैं? इसे दरगाह के ऊपर बाबा शेख फरीद जी ने बिना किसी ना गलबात की लगातार 40 दिन तक चिल्ला कटिया। चिल्ला कट्टन का मतलब कि रब की बंदगी की उस दरगाह के ऊपर। ये जी मस्जिद है इमाम नासिर, एडी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, कोई सारे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बने हुआ है, तकरीबन 400 साल पुराना है। वो जर्जर हालत हुई पई है। मुस्लिम भाईचारे की एक वड्डी डिमांड लगातार चल रही है कि कम से कम इसके जोड़े मीनार आ जी साड़ी विरासत है, इसनूं रेनोवेशन वास्ते घट्टो घट्ट फंड जारी किए जान, तां जो जी असीं डेमोक्रेटिक सिस्टम के विच रहने आ। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के विच जिहड़ी चोण है वो डेमोक्रेटिक तरीके नाल होनी चाहिए है। इस करके असीं डिमांड सरकारां तो लगातार कर रहे हैं कि जिहड़ी वक्फ बोर्ड के मैंबरां दी चोण है वो SCPC एक्ट के तहत उहदी तर्ज ते एक्ट ते वक्फ एक्ट के विच अमेंडमेंट करके बाई इलैक्शन होनी चाहिए, बाई वोटिंग होनी चाहिए, तां जो एक गरीब परिवार का पढ़िया लिखा नौजवान भी इलैक्शन में पार्टिसिपेट हो करके जित प्राप्त करके कबरां दी, मस्जिदां दी, खानकावां दी ते वक्फ लैंड दी जिहड़ी हैगी आ वो प्रोटेक्शन कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके ते वक्फ दी इनकम दे विच वाधा करके विडो पेंशनस, स्कूल, हॉस्पिटल, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, इमामां दी तनख्वाह और जिन्ने खर्चे पंजाब वक्फ बोर्ड देगी उन्हें विच वाधा कर सके। ये साडी लगातार पिछले वही अकाली दल तो लैके अपने कांग्रेस के भी कई रिप्रेजेंटेशन असीं दित्तियां। सीएम साहब तो बंदो भगवंत मान साहब तो जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपने आप 75,000 स्टेट्स ने, जिहदे विचों 26,000 समथिंग प्रॉपर्टी जी इनक्रोचमेंट हुई। मैं तुहानूं सारा दसना चाहुंदा कि जी इनक्रोचमेंट है इहदे विच वड्डे वड्डे लैंड माफिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ने। इंटरनली असीं ऑरली जायदाद मिले हैं, उन्होंने दसिया वा, लिटिगेशन के विच भी गए हैं वक्फ बोर्ड, पर वो जी इनक्रोचमेंट है, इलीगल पोजेशन है, उन्होंने वालों नहीं छड़ाया गया। मैं एक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी पंचायत मिनिस्टर को कि जिद्दां तुसीं सीएम साहब ने तुसीं एक सर्जिकल स्ट्राइक तुसीं कहंदे असीं कीता जी पंचायत की जमीनों को बचाउण वास्ते। असीं डिमांड की थी कि जो पंचायत की जमीन को बचाया जाए, जो तो सरकार का रेवन्यू आता है वक्फ की जिहड़ी प्रॉपर्टियां जिहड़ियां इनक्रोचमेंट होईयां पे इलीगली पोजेशन लोगों ने कीते पे हैं, इहदा भी सर्जिकल स्ट्राइक करके तुसीं इहनूं भी छुड़ा दिओ, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि इसकी इनकम तो असीं विडो पेंशन दिंदे आ, गरीब बच्चों को वक्फ बोर्ड एजुकेशन दिंदा है, हलीमा हॉस्पिटल चलाउंदा है, और कई अदारे है जिहड़े अपने वक्फ है की आ। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं मैं इहदे वास्ते जिहड़ा हैगा दस दवां। वक्फ जिहड़ा है एक इसनूं अल्लाह की प्रॉपर्टी कहा जाता है, इहदे ते किसी का पर्सनल राइट नहीं होंदा, इस तो अलावा कुछ दिता नहीं। जिस करके पिछली इलैक्शन के विच चौधरी साहब के नाल मुस्लिम भाईचारा लामबंद है, तो उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी दी थी कि इस बार जी इलैक्शन जीते हैं सिर्फ मुस्लिम भाईचारे करके जीते हैं, क्योंकि मुस्लिम भाईचारे ने लामबंद होकर कांग्रेस पार्टी ने वोटा की। इस करके असं निकले हैं कि आने वाले टाइम के आने वाली चोणों के मुस्लिम भाईचारा उस पार्टी का खड़ा होएगा। असं ये नहीं है भी दादा साडा कांग्रेस के सीगा ते पोता भी कांग्रेस होगा। मैं पहले भी ये गल कही थी, हुण इदां दा नहीं मिथ तोड़ना सी। जे दादा साडा कांग्रेस दे विच सीगा ते पोता बीजेपी च भी जा सकदा जे बीजेपी साडे काम करेगी। ये मिथ तोड़नी असीं। जिन्होंने भी कब्जे किए हैं उन्होंने लिटिगेशन कोर्ट च पेंडिंग है, सरकार को डाटे हैगे 54 के अंडर प्रोसीडिंग पेंडिंग है कि सीओ पंजाब वक्फ बोर्ड को वो भी डाटे सरकार को हैगे। इसे रिलेटेड जिदा पंचायती जमीनों के डाटे भी सरकार को सीगे, ये थोड़ी सीगा कि फलाने ने कब्जा किया, फलाने ने कब्जा किया। सरकार एक रिपोर्ट मांग लवे वे वक्फ की कितनी लैंड वक्फ बोर्ड कुछ प्रोवाइड करा देगा उन्होंने, पर इनिशिएटिव सरकार को लेना पड़ेगा साडी जमीनों को छुड़ाने वास्ते। ये वक्फ बोर्ड मैंने पूछा है कि वक्फ बोर्ड इतना कमजोर है, वो अपनी जमीन छुड़ाने लई मदद लैनी चाहती है, देखो तो उनको पावर नहीं है वक्फ बोर्ड। मैं ये बहुत बढ़िया सवाल तुसीं कीता है। ये जिहड़ा ना ग्राउंड जीरो ते ये चीज़ मैं महसूस की है कि वक्फ बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है जरूर है। एक पिंड का नाम है तो जिक्र कौन कर लेना थोड़े नाल, इत्थे लागे अपनी ईसरवाल पिंड है, जिथे कुछ मुस्लिम भाईचारे के लोग मेरे को इकट्ठे होकर आए।
उन्होंने अपने तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 11 ਕਨਾਲੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYE ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYE ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪਈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਤੇ ਪਰਸਨਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਵਕਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 82 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜਟ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਕਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਜਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੇ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਵਕਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਫ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 10 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 20 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਫ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵਕਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ
मतलब इंप्लाइडली भी अगर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੀ। ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ- ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਤਾਂ Election, ਮੈਂ ਤਾਂ- ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਇਵਨ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ये मान के ना चले कि मुस्लिम वोट बैंक होता ही है मैं खासकर कांग्रेस पार्टी इस करके कर रहे हैं कि 47 के हम तक इस कांग्रेस पार्टी के नाल ही मुस्लिम भाईचारा जुड़े रहे तब नहीं जितना 3 साल 3 बारी 10-10 लाख रुपए अनाउंस करके 10 रुपए नहीं दिए गए इसको साफ क्लियर होना है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है सारे मुद्दों में अरे एक सवाल होता है जी। मैं सवाल होता कई बार होता है कि ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ सर इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਬੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅभी ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜੈਨ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜੈਨ ਹੋਵੇ ਪਾਰਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਫੋੜ ਦੇਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਕਸੂਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ 44 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਵਕਫ ਐਕਟ ਹੈ। ਵਕਫ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਕਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਈਜ਼ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਮੀ ਚੋਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 2013 ਚ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2019 ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ है, अली साहब में नहीं है तो मैं डोगरा साहब में जाऊंगा ना। आप पिछले दिन सुखबीर बादल के सामने भी ये बात रखा था, तो क्या उन्होंने बात आपकी मानी? उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी, अब तक सरकार आएगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।
ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਜਮਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਫੂਡ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਵੱਲ। ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੂਡ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਜੈਨ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜਿਊ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੰਦਨਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, FIR ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਨੰਦਨਪੁਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਮੂਵ ਕੀਤੀ 54 ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 54 ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਬ ਜੁਡਾਈਸ ਹੈ ਮੈਟਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੰਦਨਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਕਫ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਕਫ ਦੇ ਸੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਖਾਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਈ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਫ ਦਾ EMPLOYE ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਵਕਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE 5 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ को आ जाए, मुस्लिम संगठन पंजाब FIR दर्ज करा के दे छड़ेगा। कोई भी EMPLOYE है, अगर गलत काम होता, गलत के खिलाफ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ क्यों ना हो।